नमस्कार दर्शक बंधु आम आज पहुँचीचु छतिया निकटस्थ मणिनाग गुंफा निकट में। तो आज गायक सम्मेलन थिबारु आज आम सम्मुखें अच्छा बर्तमान गायक ज्ञानभूषण अभिमन्यु साहू। तो आसतु पचारि बुझा प्रथम बुझा ना कौन और परिचय तापर जानिबा से केमिति पाला जगत को आसिले आ कौन पाई जो साहित्य संस्कृतिर परिचय दे पाला ता भितर प्रवेश कले। धन्यवाद। आसतु मुहर शुणी नवा। नमस्कार आज्ञा नमस्कार। ओडिशार अगणित दर्शक दर्शिका बंधु मान मोर सादर प्रणाम। आउ मोर नाम हूँ गायक ज्ञानभूषण श्रीजुक्त अभिमन्यु साहू। मो घर आम ढेंकानाल जिला ग्राम हूँ तराजंग, मो ब्लॉक हूँ कंकड़हाड़। गायक अभिमन्यु साहू, तो प्रथम आम जानिबा कौन पाई आपण पाला जगत को आसिया पे इच्छा प्रकाश कले। देखो आज्ञा ये तो कहती पूर्व रे कौन गोटे भल काम करथिले जने कलाकार है से जन्म हम। गांधर्व कलाटा आज्ञा छोटिया कथा नुह। से मो पूर्वज जने भल कलाकार थिले, तेणु तांकर प्रेरणा सत्वे मुझे जड़े कलाकार रूप में पदार्पण होती। आउ से तो बड़ कलाकार रूप में पदार्पण होईपारे किंतु जड़े मो पूर्वज जेहेतु जड़े 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 भल कलाकार तेणु से कलाकार रूप में आज पदार्पण हो। जो पाला कला को आपणवा कहार प्रेरणा थिला आपण पछरे कहापाई आज प्रेरणा पाइले जे मु आज पाला गाइबी बा जड़े गायक हो ठिया पारि। आज्ञा बढ़िया प्रश्नटी पचारे। आज्ञा सर्वप्रथमे मोर बापांकर प्रेरणा सत्वे मुझे पाला जगत अवतीर्ण हो पारि। तापर परे आम ग्रामर जड़े उदीयमान युवक सी ना हूँ रविनारायण साहू आउ क्षेत्रवासी साहू एवं आम गाँव जड़े भल गुरु आध्यात्मिक गुरु कहले अत्युक्ति हेनी सी होती श्रीजुक्त नरेंद्र कुमार विश्वाल। तांकर प्ररोचन मुझे ये पाला जगत रे आज पदार्पण होबार सुजोग मत मिली। आज्ञा तो कहबे आपण को गुरु किए आपण को गुरु आपण को पालारे आगो को जीवाई केते मात्रा साहाय्य करती ना आपण को पाठ दियंती ना आपण कौन बही भितर गाँती ना गुरु लेखा भी किसी गाँती। तो आपण को प्रथम गुरु आपण को किभली भाव साहाय्य करती। आज्ञा गुरुंगर मो वर्तमान जे मते पाला शिक्षा दौरान सी होती आम ओडिशार अद्वितीय गुरु। सी होती गायक ज्ञानवारिधि भास्कर चंद्र साहू, कटक आठगड़ निवासी, शंकरपुर इच्छापुर जहाँ घर। सी जड़े माने प्रत्यक्ष गुरु कहले अत्यक्ष ना आम जमी भगवान को डाकिले सी प्रत्यक्ष भाव में आमको देखादेला भाई आमको हृदबोध हुए सेमिति मो गुरु एमती जन गुरु से मु डाकिले मत जमी मो अंतर से बसी था कि मत सदा सर्वदा आशीर्वाद बाढ़ुंट कि मो प्रति सी मैंने सी हूँ भास्कर चंद्र साहू। आ तांकर प्रेरणा इते मो पई बढ़ी जाइए जहाँफल मु केते तले थी आज पावछर तले थी आज सीढ़ उपर पावछरे मत पहुँचा मो गुरुंर आशीर्वाद प्रेरणा मत आज जोगे दी। तो मंचरे आपण गुरुंर लेखा गाँती गुरुंर लेखा मोर सबू मु गुरु को छाड़देले गोटे पद आमको शुणेबे आपण गुरुंर लेखार गोटे पद आमको शुणेबे। आज्ञा गुरुंर लेखा तो बहुत अच्छी से जो मत देइचंदी जो समीक्षा बा टॉपिक देइचंदी सेतुर पदटी मु गाउची। मते एबे रिसेंट धनु भग्न देइचंदी से धनु भग्नर गोटे पद गाउची। आज नाउरिया जिते बड़े पार कर दूची प्रभु रामचंद्र प्रभु लक्ष्मण विश्वामित्र गुरु विश्वामित्र को पार कर दूची गंगा नदी टाकू। यही समय गंगा नदी पार होला परे प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुष तम रघुनंदन रघु राघवेंद्र सरकार रघुनंदन रघुकुल तिलक प्रभु राम कहते धीवर रे अरे तू नदीर एक कूल से कूल को मत पारी करदेलु। ये पारी करदेवार किसी तो मूल्य अच्छी भड़ा अच्छी तोर तोर पारी मूल्यटा केते। एइठा आज्ञा धीवर हाथ जोड़ी कहूँ प्रभु जाति पुओ ठार कौन पारी मूल्य निए गोटे पद आमको शुणेबे बास। तेणु से ही आधार रे गोटे पद कहूँ रामचंद्र कहते मु तो जाति पुओ नुह केमिति कांड को दंडप इता आभरण मु तो जाति हेली की परी तो जाति हेली की
পরি আরে ভোলা তো জাতি হেলি কি পরি ମୁଁ କରୁଛି ସିନା କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ପାରି ତୁ କରୁଛୁ ସିନ୍ଧୁ ପାରିରେ ମୋର ଜାତି ଦିକୂଳ ତୋ କୂଳର ନାହିଁ ଥଳ କୂଳରେ ମୋର ଜାତି ଦିକୂଳ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଲା ଗାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେବେଳେ ଆସିନି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଯେ ନା ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ପାଲା ଗାଇବିନି କି ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ଦଳମେଳ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏମିତି କେବେ ଆସିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା କେବେ ଦେଇନି ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ କଥା କୁହେ ଯେ ବାବା ମୋର ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଯେ ଗୁରୁ ମୋତେ ସଦାସର୍ବଦା କୁହନ୍ତି ନାରେ ଆରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ତୁ ଯଦି ଆଜି ଠିକ୍ରେ ପାଠ ଶିଖିବୁ ମୋର ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପାଠ ଦେଉଛି ଯଦି ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଠିକ୍ରେ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ ପଛରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଧାଇବେ ପାଳିଆ ହଉ ବା ବାୟକ ହଉ ପଛରେ ଧାଇବେ ତୋର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଦରକାର। ତେଣୁ ତ ପରିବାରରେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଇନି ପାଲା ଗାଇବା ଭିତରେ ଯେ ପରିବାରରେ କେହି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ପାଲା ଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୋ ବାପା ମୋର ପ୍ରଥମ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ପାଲାର କେବେ ମୁଁ ଇଭିନ୍ 100 ନୁ 200 ନୁ 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ବାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ବାପା ମା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ପାଲାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ମନା କରିବିନି ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ପାଲାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାଦି ପାଲା ଗାଇଛନ୍ତି? ବାଦି ପାଲା ଗାଇଛି। ତ ବାଦି ପାଲା ଗାଇବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଥିବ ଯେ ନା ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକଠୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିବି କି ମୋତେ ମୋ ଗାୟକ କ'ଣ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରିବି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ଟିକେ ଜଣାଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ବାଦ ପାଲା ମାନେ ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଗାୟକ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବି ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବି ସେ ଗାୟକଠୁ ବା ଅପରପକ୍ଷ ଗାୟକଠୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିବି ଏବଂ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେବି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୁଏ। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ତ ମାତା କୋଉ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି? ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀ ଯେମିତି କହିଲେ ମା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏମିତି ପଢିଛନ୍ତି ମାଆକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାରିଛନ୍ତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଜଣେଇବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ +2 ପଢ଼ୁଥିଲି +2 ବେଳେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲିପାରେନି ମୁଁ ଆଶା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲେ +2 କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋତେ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଚାଲ ତାରିଣୀ ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି କେମିତି ତାରିଣୀ ଯିବି ନା ଚାଲ ସେଠି ଗଲେ ତୋର ସବୁ କିଛି ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଧରିଛି ସେଦିନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଧରିଛି ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆମ ଘରେ ପୂଜା କରେ ମୋ ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ଡାକେ ଯେ ମା ମୋତେ ତୁ ସଦାବେଳେ ସହାୟ ଏତେ ଡାକିଲା ପରେ ବି ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ପକେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସିଏ ମୋତେ ଏ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନଦୀ ପଡ଼େ ସେ ନଦୀ ବାଲିରେ ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଧାଇଁଲି ଦୌଡ଼ିଲି ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲି ମୋତେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦୌଡ଼ିଲାଣି ତେଣୁ ସେଇ ମାଆଙ୍କର କୃପା କେବଳ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ 18 ଦିନ 20 ଦିନ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ଭଲ କାମରେ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ତ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଶା ରହିଛି ମୁଁ ଦିନେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ୟାତନାମା ଗାୟକ ହେଇକି ଠିଆ ହେବି କି ନା ଏମିତି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିବି ଏମିତି କିଛି ମନୋଭାବ ହେଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ 3ଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ଅଛି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକଟି ହେବା ପାଇଁ ଲିପ୍ତ ଏବଂ ପରୋପକାରରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ।
ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଲେଖାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାନ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ଆଉ ବହିରୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ, ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ ଏସବୁ ମଞ୍ଚରେ ପାଠ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପଦୁଟେ ଛାନ୍ଦ ଶୁଣେଇବେ ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା। ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଇକାର ଭେଦ ସବଦ ତୋରଣୀରେ ଗତାଗତ ତହିଁ ଉଚିତ ବିଶାରଦ ଶେଷମନ୍ତ ମତରେ ଦାସ ସେବିତ ଡାକୁନ ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁ ନାଥ କଥିତ ବିଷଧର ପ୍ରାୟ ତୁହି ବିଷଧର ପ୍ରାୟ ତୁହି ଭିଳେ ନେତ୍ର ଢାଳି ଚାହା ଉଧାର ନୋହି। ତ ଏ ପାଲା ଗାଇବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରର ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଲ କାମ କରନ୍ତି? ହଁ, ବିଲ କାମ ଯେତେବେଳେ +2 +3 ପଢୁଥିଲି ବିଲ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲି। ଚାକିରି ପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଉପୁଜେ କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିଆଣ୍ଟ, ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ତେଣୁ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ 2-3 ଦିନ 5 ଦିନ ପାଇଁ, ସେଠି ସ୍କୁଲରୁ ଫୋନ୍ ଆସେ। ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲି ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ପାଲା ଚାଲିଥିବ, ଇଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ବି ଚାଲିଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ। ମିଡ଼ିଆ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ। ମିଡ଼ିଆ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ପାଲାର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେମିତି ପାଲା ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ କେମିତି ପାଲାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳା ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିର ପରିବେଶ ହେଉଛି ଆମ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଲା ସେତେବେଳେ ପାଲା ଏ ପାଲା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମ କାମାକ୍ଷାନଗର କୋର୍ଟରେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ସାର୍, ମଦନ ଜେନା ସାର୍, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍, ଏମାନଙ୍କ ପାଲା ସେ ସମୟରେ କେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ପାଲାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଲା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ପାଲାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦୂରେଇବିନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଗାୟକ ମହାଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଲା କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।